पुन्हा ऐकायचं. आय विल शेअर द लेक्चर लिंक. ठीक आहे. सो next functional group is aldehyde. In aldehyde, the normal aliphatic aldehyde, we have seen the range of this carbonyl stretching frequency. It's 1725 to 1740. If there is a conjugation, it is decreases to 1680 to 1700. And if conjugation with phenyl group, then it is further decreases from 1660 to 1700. ते आणखी कमी होईल conjugation मुळे. Okay. So if we see the stretching frequency of carbonyl groups here, this is the carbonyl stretching frequency. We get here near about 1730. In around 1730, we get this peak of carbonyl group, and since it is aldehyde, see this peak. Okay, aldehyde मुळे CH stretching चा peak जो आहे तो कसा मिळतोय आपल्याला? हा ओव्हरटोन कशामुळे मिळतो? काय म्हणतात त्याला? कशामुळे तो हा? इट इज कॉल्ड एज Fermi resonance. Yes, Fermi resonance. This is the characteristics of CH stretching frequency of aldehyde. Okay, त्याचा ओव्हरटोन पाहिला तुम्ही तर आपल्याला इथे ओव्हरटोन मिळेल कार्बोनिल ग्रुपचा. ठीक आहे. सो दिस इज द काइंड ऑफ एन स्पेक्ट्रा ऑफ एन aldehyde. Now, if we see different conjugated aldehyde, then the stretching frequency decreases to near about 1690. 1690 पर्यंत ती decrease होते from 1730 to 1690 when it is conjugated. If we see conjugation with phenyl ring, okay, so it is near about 1700. Okay, 1700 च्या आसपास आहे. So this is how we can differentiate these different carbonyl groups. Now, this decrease in carbonyl frequency is due to the conjugation. When conjugation is there, this double bond character converted into single bond. Okay, single bond मध्ये तो कन्वर्ट होतो आणि conjugation मुळे कार्बोनिलची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती डिक्रीज होते. ओके, सो नाउ कीटोन आपण जस्ट एक फास्ट ओव्हरलुक करूयात हे फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो कीटोन जो आहे, remember one thing, if we have to differentiate aldehyde and ketone, okay, एखादी आयर फ्रिक्वेन्सी दिली असेल आणि दोन आयर फ्रिक्वेन्सीज दिलेल्या असतील आणि दोन कंपाऊंड दिलेले असतील, एक अल्डिहाइड आणि कीटोन, तर नेहमी लक्षात ठेवा कीटोनची आयर फ्रिक्वेन्सी ही अल्डिहाइड पेक्षा कमी असते. नॉर्मल कार्बोनिल ग्रुप स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ कीटोन इज लेस दॅन दॅट ऑफ अल्डिहाइड and it is in between 1708 to 1720, means it is near about on an average 1715 घेतो आपण. ओके, आणि कीटोन अल्डिहाइड जो आहे तो ऑन एन एव्हरेज 1725. म्हणजे अल्डिहाइडची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी कार्बोनिल ग्रुपची ही जास्त आहे ऍज कम्पेअर टू कीटोन. ओके, सो दिस इज द स्पेक्ट्रा ऑफ द कीटोन. आता आपण जर पाहिला हा सायक्लिक कीटोन आहे. ओके, त्याची कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे ती नियर अबाउट, इथं लाईन्स पण दिसत नाहीये, 1750-60 च्या आसपास असेल. ओके, सो जस्ट अ मिनिट, जस्ट अ मिनिट. So this is the cyclic ketone. This value, I think it is nearly about 1740 to 50 च्या आसपास दिसते इथे. Okay, this is 1800 line. Okay, it is a 1750 to 60 च्या दरम्यान आहे. So this is the value of cyclic ketone, carbonyl group stretching frequency of cyclic ketone. Conjugated ketone जर आपण पाहिला तर ती आणखी कमी होते, नियरली 1680 च्या आसपास. ओके, दिस इज द रेंज. ऍसिड आपण पाहिलेलं आहे पहा, डायमेरिक फॉर्म मध्ये असतो, त्याची कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे, आपण जर हा एक्झाम्पल घेतला, आयर स्पेक्ट्रा घेतला, इट इज नियरली अबाउट 1700 च्या आसपास आलेली आहे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी ऑफ दिस ऍसिड. अँड OH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी जी आहे
the this is a broad peak. We get broad peak here, and here sp3 ch जो आहे, CH बॉन्ड जो आहे, कार्बन हायड्रोजन बॉन्ड, त्याची स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीचा हा टिप आहे, आणि जो हा ब्रॉड पीक आहे तो OH ग्रुपचा पीक आहे. ओके, ते दोन्ही मर्ज झालेले आहेत, दोन्ही पीक एकत्र मर्ज झालेत. Now if we see ester having slightly higher carbonyl stretching frequency. We are already seen that ester having higher carbonyl stretching frequency, nearly or on and around 1750 centimeter inverse. Okay, so these are the different esters given, and their carbonyl stretching frequency is given. Ethyl butyrate 1738, methyl methacrylate जे आहे ती 1725. Okay, this is the range of carbonyl stretching frequency for different ester. If we see peak, आपण हे जरा फास्ट घेऊया एक्झाम्पल्स, म्हणजे आपल्याला थोडे जास्त एक्झाम्पल घेऊन NMR स्टार्ट करता येईल आज. So in this spectra of ester we get carbonyl stretching frequency near about 1740 to 50. If we see this peak, okay, this is the 1700 and 1800. Okay, इथं 1700 चा लाईन आहे, सो नियरली अबाउट 1740 to 50 च्या आसपास आपल्याला हा इस्टरचा पीक मिळेल कार्बोनिल ग्रुपचा. देन इफ वी सी कॉन्जुगेटेड इस्टर, नाउ ड्यू टू कॉन्जुगेशन द कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी डिक्रीजेस, and it is decreases up to 1725 centimeter inverse. Okay, 1725 centimeter inverse पर्यंत डिक्रीज होईल. Then next one, next ester is the aromatic ester. Aromatic ester मध्ये ती व्हॅल्यू तेवढी थोडीशी आणखी कमी होईल, and it is about 1724 centimeter inverse. Okay, so if we consider ester, आता हे कॉन्जुगेशन आहे कार्बोनिल ग्रुपचं नसून कुणाचं आहे, ऑक्सिजनचं आहे. पहा, ऑक्सिजन इस्टरचा जर ऑक्सिजन कॉन्जुगेशन मध्ये असेल, कार्बोनिल ग्रुपच्या शेजारचा जो ऑक्सिजन आहे, इस्टरचा जो दुसरा ऑक्सिजन आहे, तो जर कॉन्जुगेशन मध्ये असेल तर व्हॅल्यू खूप जास्त वाढते. पहा, आणि ती जवळजवळ 1780च्या आसपास किंवा 1762च्या आसपास जाते, 60 ते 62च्या आसपास ती व्हॅल्यू वाढते. कारण हे का होत असेल, why this value increases when this oxygen is in conjugation with carbon-carbon double bond. Why this value increases? Because this lone pair, instead of going on the carbonyl group, it goes on, or it is in conjugation with this double bond. ती कुणाबरोबर conjugation मध्ये असेल? It is in conjugation with this double bond. Okay, also that's why here, due to this conjugation, instead of decreasing higher frequency of carbonyl group increases. Okay, and it is nearly 1762 च्या आसपास ती वाढेल. Okay, then if we see amines, आता अमाइन्सचा जो फंक्शनल ग्रुप आहे त्याची जर कार्बोनिल ग्रुप संपलेत, आपण कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड, कीटोन, ऍसिड, इस्टर, ओके, सर्व एक्झाम्पल पाहिले. नाव आपण जर अमाइन्स जर पाहिला तर त्याच्या अमाइन्स मध्ये कॅरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप काय, NH2, आणि NH2 असेल तर आपल्याला NH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी पाहावी लागेल. इट इज व्हेरी सिमिलर टू OH ग्रुप. ओके, जर आपण प्रायमरी अमाइन्स असतील तर आपल्याला 2 बँड मिळतील, सेकंडरी अमाइन असेल तर 1 बँड. ओके, and tertiary amine असेल तर have no absorption in this region. ओके, tertiary amine ला कारण NH फ्रिक्वेन्सी असेल का tertiary amine ला, प्रायमरी amine ला NH2 ग्रुप असतो. पहा, प्रायमरी amine NH2, त्यामुळे तिथे 2 हायड्रोजन, असं कंपेअर करा. प्रायमरी amine असेल तर 2 बँड मिळतात, 2 हायड्रोजन आहे म्हणून 2 बँड मिळतात. सेकंडरी amine ला एकच हायड्रोजन असतो. पहा, सेकंडरी amine मिथिल सबस्टिट्यूशन, 2 जर सबस्टिट्यूशन असतील तर सेकंडरी amine कसा असतो, लाईक दिस. This is secondary amine, so it having only single hydrogen, so we get 1 band. Tertiary amine, इथं जर आणखी एक substitution टाकली तर हा हायड्रोजन राहील का, नाही, so it is tertiary amine. So there is no hydrogen, so no absorption band in this region of 3300 to
3500 सेंटीमीटर इनव्हर्सच्या दरम्यान बँड मिळणार नाही जर टर्शियरी अमाइन असेल तर. ओके, जर आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग व्हायब्रेशन जर पाहिले तर ते आपल्याला 800 सेंटीमीटर इनव्हर्सच्या आसपास मिळतात. ओके, सो लेट्स सी द सम स्पेक्ट्रा ऑफ अमाइन. इफ वी सी दिस ब्युटिल अमाइन, ब्युटिल अमाइन मध्ये सीएस ट्रेसिंग फ्रिक्वेन्सी जर आपण पाहिली, NH2 ची इथं पहा प्रायमरी अमाइन आहे, 2 बँड मिळालेत पहा. ओके, सो दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ पिक्स ऑफ फॉर दिस NH2 ग्रुप. जसं आपण कार्बोनिल ग्रुप असेल तर 1700च्या आसपास पीक पाहतो, तसं अमाइन असेल तर आपल्याला 3300 ते 3500च्या दरम्यान पीक पाहावं लागेल NH2 ग्रुप साठी. ओके, देन इफ यू सी नेक्स्ट एक्झाम्पल, सेकंडरी अमाइन जर पाहिला आपण तर सेकंडरी अमाइन मध्ये NH चा सिंगल पीक मिळाला आहे. सीएस स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी आपल्याला मिळते 2800, 2900 ते 3000च्या दरम्यान, पण NH2 जो पीक आहे तो इथे NH स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सीचा सिंगल पीक मिळेल फॉर सेकंडरी अमाइन ड्यू टू सिंगल हायड्रोजन. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन डिफरन्शिएट प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी अमाइन. आपल्याला जर 3 अमाइन ठेवले, इथं जर पीकच मिळाला नाही तर टर्शियरी अमाइन, एकच पीक मिळाला सेकंडरी अमाइन, आणि असे 2 पीक मिळाले तर प्रायमरी अमाइन. लक्षात येईल अमाइनचं डिफरन्सिएशन बाय युजिंग IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. येस और नो? And so now we see some example. Now we have some spectra and we compare the, or we can choose correct option. Okay, so in this first example, see this, these 4 options are given and you have one spectra that having one IR frequency at 1712. तर कुणाची असू शकेल ही? कीटोनची. कीटोन. मग आता कोणता ऑप्शन सांगा मला, करेक्ट ऑप्शन सांगा. इथं 4 ऑप्शन. सी ऑप्शन. सी. बरं, आणखी कुणाचं काय म्हणणं आहे? सर्वांचं ऑप्शन सी आहे. ऑप्शन सी. Yes, sir. ओके. Yes, sir. ओके, व्हेरी गुड. सो फ्रॉम द पीक, तुम्ही फक्त एकाच पीक वरून हे ओळखलं ना. सो फ्रॉम दिस पीक we get idea about what is the functional group present in the compound. So from 1712 it is clear cut shows that it is a ketone. ओके, आपण माहिती आहे 1715च्या आसपास आपल्याला कीटोन मिळतो, आणि मग बाकीचे सर्व इस्टर आहेत, इस्टर लिंकेजेस आहेत, and that's why the most correct option is option C. Very good, very nice. So let's see the correct option. Okay, so इथं करेक्ट ऑप्शन त्यांनी बी दिलाय. बी आणि सी नियर अबाउट सेम असेल बरं का. ऑप्शन बी. वाय दिस ऑप्शन बी? बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन. ओके, ईस्टरचा कॉन्जुगेशनचा पीक पण, ओके, ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन दिस व्हॅल्यू डिक्रीजेस. पण तो कीटोनचाही असेल, एवढं काय फरक असणार नाही दोन्ही व्हॅल्यू मध्ये. म्हणजे हा ऑप्शन आणि हा ऑप्शन हा नियरली सेम असेल. ड्यू टू दिस लार्ज कॉन्जुगेशन they have decreases the value of ester functional group to 1712. ओके, म्हणजे आपल्याला आणखी दुसरेही पीक पाहावे लागणार आहेत, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ओके, सो कॅरेक्टरिस्टिक्स पीक बरोबर आपल्याला हे साइडचे पीक जे आहेत ते पण ऑब्झर्व करावे लागणार आहे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डचा, आणि बाकीचे कार्बन ऑक्सिजन डबल सिंगल बॉन्ड तर त्यांनी दिलेला नाही पीक. ठीक आहे, ऑप्शन बी आणि ऑप्शन सी मोर प्रोबेबल ऑप्शन आहेत. ठीक आहे, आणि त्यातला करेक्ट ऑप्शन जो आहे तो ऑप्शन बी दिलेला आहे. यू कॅन टिक ऑन ऑप्शन बी. दिस इज ऑल्सो मोर प्रोबेबल ऑप्शन. जर आपण कंपॅरेटिव्हली पाहिलं तर ऑप्शन सी पण बऱ्यापैकी करेक्ट आहे. ओके, ठीक आहे, आपण आणखी एक एक्झाम्पल कम्पेअर करूयात. आता हे जमलं पाहिजे, हे आणि निश्चित जमेल. 1780
आणि सायक्लिक कीटोन दिलेले आहेत पहा सर्व 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर अँड 6 मेंबर सायक्लिक कीटोन्स आर देअर. सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? इथं काही चुकण्याचं कारणच नाही. 6 मेंबर कीटोनची रेंज किती आहे? 5 मेंबर 4 मेंबर आणि 3 मेंबर. 4 member cyclic ketone. 4 C option. मेंबर ऑप्शन सी. 4 members. ओके. इथं आणखी कोणाचा दुसरा ऑप्शन आहे का? सो द मोर करेक्ट ऑप्शन और मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. वी हॅव ऑलरेडी सीन अबाउट 1780 सेंटीमीटर इनवर्स वी हॅव 4 मेंबर रिंग. 3 मेंबर रिंगची किती व्हॅल्यू असते? Above 1800. Okay, 1800. 1800 and above 1800 it is a 3 member ring carbonyl group stretching frequency. 5 member साठी 1750. 1700 50. 50. 1750 पण आपण एक्झॅक्ट जर पाहिले आपण किती म्हणलो होतो 1745 और 1750 च्या दरम्यान. सो आपण 1750 कन्सिडर करूयात प्लस मायनस मागे पुढे. आणि 6 मेंबर रिंगची व्हॅल्यू किती आहे? 1715. 1720. 1715 15 20. Okay, you can on an average take account of this 1720 or 50. Okay, plus minus 10 5 तुम्ही करू शकता. So this is the range of this value. This is above 1800. So the most correct option is C. Let's see this answer. Yes, it is option C. Next one. Now amines. Now see this amine carefully. So which is this amine? मला एक सांगा आधी प्रायमरी अमाइन असेल, सेकंडरी अमाइन असेल का टर्शरी अमाइन असेल? कोणता अमाइन असेल? कोणता अमाइन आहे हा? Primary amine. Primary. म्हणजे हे दोन ऑप्शन इथेच जातात पहा. हे दोन ऑप्शन इथेच कट होतात. हा सेकंडरी हा टर्शरी अमाइन. आता प्रायमरी अमाइन मध्ये बेन्झिन रिंग सबस्टिट्यूशन पाहिजे कुठं आहे? ओके, पॅराला असताना इथं किती बँड मिळतात आणि अर्थोला असताना किती अर्थो डाय सबस्टिट्यूशन असताना किती मिळतात? इथं जर पॅरा डाय सबस्टिट्यूटेड बेन्झिन रिंग असेल तर आपल्याला सिंगल पीक मिळतो पाहिजे असा. पॅरा डाय सबस्टिट्यूशन असेल तर म्हणजे ही सबस्टिट्यूशन कोणती असेल? अर्थोडाय सबस्टिट्यूशन रिंग. लक्षात येत आहे का? कारण आपल्याला रिंग सबस्टिट्यूशन साठी आपण इथले पीक पाहतो पहा. सो वी हॅव करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, सो यस अर्थोडाय सबस्टिट्यूटेड अमाइन रिंग. कारण आपण बाकीचे जे पीक आहेत हे बऱ्यापैकी ऑन एन ऍव्हरेज सिमिलर असतात का सगळ्या कंपाऊंड साठी. सीएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी तर कॉमन असते. ओके, बाकीच्या बेन्झिन रिंगचा सीएच असेल नाही तर ॲलिफॅटिक सीएच असेल. ह्या सीएच स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेन्सी बऱ्यापैकी कॉमन आहे. पण तुम्हाला हा डिफरन्स पिक करता आला पाहिजे इथं बेन्झिन रिंगच्या सबस्टिट्यूशन वरनं. कारण इथं फक्त सबस्टिट्यूशन फरक आहे, दुसरा काही फरक आहे का? नाही. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कॅन कन्क्लूड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ओके, so this is the more probable answer for this question. Now this one. Yes. For this we have given ketone, conjugated ketone, acid, aldehyde and non-conjugated ketone. Okay. So 1688 ला पीक मिळालेला आहे. आता हे दोन्ही बी आणि सी ऑप्शन तर इथेच इलिमिनेट होतील पहा. हा एलिफॅटिक ऍसिड आहे. ऍसिडची रेंज किती आहे? अबोव 1725 च्या आसपास आपण म्हटलेलो आहे पहा. त्यामुळे हा पीक आणि हा अल्डिहाइड हा पण 1725 टू 1730 म्हणजे हे दोन इथेच जातात पहा. आणि हा पण कॉन्ज्युगेशन मध्ये आहे का कीटोन? नाही. म्हणजे हा पण 1710 ते 1715 च्या दरम्यान असेल. म्हणजे 1700च्या खाली कोण असेल? फक्त 1700च्या खाली कोणता कार्बोनिल ग्रुप असतो? conjugated carbonyl ring that is directly attached to benzene ring. Okay, or that is in conjugation. So
This is a non-conjugated, this is non-conjugated, it is also non-conjugated. Ha conjugated आहे का D? No. And that's why the more probable option of this spectra to give peak around 1688 is option A. Okay? So this is the option A. That is the more correct one. Then if we see next one, and okay, yes, see this is the correct option, option A, that gives peak below 1700, okay, due to the conjugation with this benzene ring or phenyl ring, okay, and due to this conjugation this peak goes on and around 1688, okay. Now last one, हे सांगायचं आहे आता तुम्ही लवकर. Very strong carbonyl stretching frequency. कुणाची असेल? Anhydride. Anhydride. See this peak. We get two peaks, and this is the characteristics of anhydride. We get two carbonyl peaks. One is around 1750 and one is around 1819. Why? Because at any given time, आपण जर हा ऑक्सिजन पाहिला तर हा कोणत्या तरी एका कार्बोनिल ग्रुप बरोबर रेझोनन्स मध्ये असेल. एक तर इकडे घ्या किंवा इकडे घ्या. ओके, मी कोणत्याही एका साइडला दाखवतो. हा जर ऑक्सिजनची लोन पेअर इकडे इन्व्हॉल्व असेल कॉन्जुगेशन मध्ये, बरोबर, तर इथे डबल बॉन्ड तयार होईल पहा, आणि इकडं O मायनस होईल. मग हा डबल बॉन्डची फ्रिक्वेन्सी किती मिळेल आपल्याला? या कार्बोनिल ग्रुप तयार होईल ना दुसरा एक कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड, याची फ्रिक्वेन्सी कुठे मिळेल? It is increases up to 1819 because here one more carbonyl group is attached. There is a positive charge on oxygen and one more carbonyl group is attached to this. Okay, and ha second त्यावेळेस हा दुसरा carbonyl group as it is असेल like ester, so it gives higher stretching frequency at 1750 like this. Okay, so this is how we get or we can differentiate these two. इथं जर पाहिलं तर आपल्याला एकच सिंगल पीक मिळेल 1790 ते 1800 दरम्यान ऍसिड क्लोराइड मध्ये, बरोबर. 1790 टू 1800 च्या आसपास फक्त एक पीक मिळेल, सिंगल पीक मिळेल, पण इथं डबल पीक आहे म्हणजे दोन कार्बोनिल ग्रुप असतील. इथं जर पाहिलं तर हा पहिला पीक कमी असेल, इकडे कार्बोनिल ग्रुप असल्यामुळे आपण तो थोडा जास्त घेऊया. 1715 नॉर्मल व्हॅल्यू आहे, 1725-30 च्या आसपास पहिला पीक मिळेल आणि 1750 च्या आसपास इस्टरचा पीक कुठे मिळेल? 1750 च्या आसपास. ओके, आणि इथं जर पाहिलं तर हे दोन्ही पीकची व्हॅल्यू थोडीशी जास्त असेल, पण दोन्ही पीक सेम व्हॅल्यूला असतील. इथं जर पाहिलं हे दोन्ही पीक कसे असतील? नियर अबाउट सेम व्हॅल्यूच्या आसपास असेल. 1730 किंवा 1740च्या दरम्यान हे दोन्ही पीक आपल्याला मिळतील. पण 1800च्या पुढे जायचं असेल तर हा कशाचा असेल? अनहायड्राइडचा असेल. पहा, एक कार्बोनिल ग्रुप 1800च्या पुढे, दुसरा 1750. So it is clearly shown that this is the peak of anhydride. Yes, okay. So this is how we can choose. म्हणजे आपल्याला from this IR spectroscopy we can get idea about the functional group present. We can differentiate the compound by using this IR characteristics peak. Okay. So these are the applications of IR spectroscopy. That is the identification of functional group. Okay. Then these are all the other applications. तुम्ही ते वाचू शकता. Okay. Then next is the limitation. We cannot determine the molecular weight of the compound. Okay, it does not give information about the relative position of the functional groups in a molecule. Okay, जर दोन functional ग्रुपच्या पोझिशन वेगवेगळे असेल तर एक 2 ला असेल, एक 3 ला असेल फंक्शनल ग्रुप दोन स्ट्रक्चर मध्ये, तर आपल्याला ते एक्झॅक्ट डिफरन्शिएट करता येत नाही. ओके, फक्त IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जी आहे ती ब्रॉड आयडिया देते की कोणता फंक्शनल ग्रुप असेल, एक्झॅक्ट कुठे असेल ते लक्ष आपण आयडेंटिफाय करू शकत नाही. ओके, सो दीज आर सम लिमिटेशन्स. ओके, थँक यू.
So the IR spectroscopy topic or point is finished here. Okay, कुणाची काही अडचण आहे का?